बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, गंदम इंपोर्ट के उत्ते जिहड़ी तहकीकाती रिपोर्ट सी लगभग वो तैयार हो गई और वज़ीर आज़म नूं पेश की जा रही है रिपोर्ट। उस रिपोर्ट दे विच वो भी लोग शामिल ने जिन्हां ने इल्ज़ाम लाया और वो भी लोग शामिल ने जिहड़े कहण डए ने कि असीं उहदा हिस्सा नहीं सी हैगे। ते ऐसे लोग भी ने जिहड़े ना बोलन डए ने, ना दिफा अपना करदे पे ने ते ना किसी ते इल्ज़ाम लाउंदे पे ने। सारे तगड़े लोग ने और इन्हां ने रल मिल के मुल्क नूं नुकसान पहुँचाया 1 अरब ते 10 करोड़ डॉलर का। ये एडी वड्डी रकम है कि जिहड़ी IMF ने सानूं पिछले दिनां 'च एक किस्त दित्ती, ये पूरी वो किस्त एक जिहड़ी है ना वो बाहर चली गई डॉलरां दी शक्ल दे विच। ते गंदम वो जिहड़ी रिपोर्ट आई उहदे कुछ हकायक ने वो मैं तुहाडे सामने रखना ते फिर अंदाज़ा करिया जे कि इस मुल्क दे नाल किवें किवें खेडिया जा रहा और किहड़े-किहड़े लोग खेडन डए ने। ते सब नाल पहले गल इह कि जदों गंदम हाले आई नहीं सी तो नवंबर दे विच तय किया गया कि मुल्क दे विच गंदम की कमी ना हो जाए तो 10 लाख टन जिहड़ी गंदम है वो इंपोर्ट की जाए। ये उदों जिहड़े वज़ीर सन PDM गवर्नमेंट के फूड सिक्योरिटी के तारक बशीर चीमा उन्होंने इहदी मंजूरी दी 10 लाख टन गंदम की। बाद दे विच ECC का इजलास होया तो इस इकनॉमिक कमेटी ने उन्होंने मुखर कर दिता कुछ देर वास्ते। फिर एक इजलास होर होया और उनदे विच ये जिहड़ी 10 लाख टन सी इनू 11 लाख टन कर दिता गया। फिर इजलास ते इजलास होंदे रहे, किसी नहीं पता कि इजलास कदों होंदे रहे और किवें इहदे फैसले होंदे गए। और इस दौरान होया कि निगरान गवर्नमेंट ने जिहड़ी सी काकड़ साहब इन्हां ने उन्हें मंजूरी दे दी दोबारा आके। तो इन्हां ने जिहड़ी मंजूरी दी वो भी थोड़ी सी, लेकिन बाद दे विच इन्हां ने नाल एक शर्त ला दी कि ये सिर्फ सरकारी शोभा नहीं, इहदे विच प्राइवेट लोगों नूं भी शामिल किया जाए कि वो भी गंदम इंपोर्ट करन। तो ये उदों कोई डिटेल सामने नहीं आई। फिर इहदे विच एक प्राइवेट लोगों के शामिल करन तो बाद होर एक खेड खेडिया गया। ये रिपोर्ट दस्सण लई सानूं जिहड़ी असीं गल करन डए वो खेड ये सी कि आम तौर पर टेंडर दिता जाता, जिवें ठेके होंदे ने तो उहदा टेंडर होंदा वे, मुख्तलिफ लोग आउंदे ने वो अपनी अपनी बोलियां देंदे ने। तो इस तरह ही इहदे विच भी सी कि मुख्तलिफ जिहड़े एडी वड्डी रकम की जदों तुसीं गंदम लिया रहे सी, तुसीं पार्टियां नूं जिहड़ी इंपोर्ट करदियां ने उन्हां नूं मौका देंदे, वो आके इत्थे बोली देंदे, लेकिन टेंडर ही नहीं होए। और जिन्हें चाह्या उन्होंने नवाज दिता कि ए लै इन्नी गंदम तू लै, इन्नी गंदम तू लै। और ये भी पता लगा कि जिहड़ी गंदम है बाहरों वो सानूं इत्थे पहुंची 3200 रुपए में मन। तो असी जिहड़ी मिलां नूं सानूं मिली या सरकार ने खरीदी फिर उन्हां कोलों प्राइवेट सैक्टर कोलों वो 4700 नूं मन जिहड़ी गंदम। यानी हुण तुसीं प्रॉफिट का मार्जन वेखो, ਲੱਖਾਂ टन गंदम आ रही है तो उहदे विच मार्जन वेखो तुसीं। और एक होर भी इहदे च जिहड़ी अंदेशा हैगा गल दा, पता नहीं वो इस रिपोर्ट दे विच हतमी दे विच सामने आवे गल कि नहीं आवे, कि मेरा अपना अंदाज़ा है और कुछ लोग जिहड़े ने साडे रिपोर्टर्स ने वो भी ये खबर दे रहे हैं कि बाहरों गंदम लिया के ते इत्थे जिहड़ी बोसीदा खस्ता हाल और ख़राब गंदम सी उन्होंने इंपोर्ट गंदम शो करके कागज़ां दे विच ते लोकां नूं उहदा आटा बना के पीस के दिता गया। और जिन्दियां शिकायत के मुतलक छपियां खबरां भी छपियां अखबारां दे विच, वो गंदम भी विखाई गई कि काले रंग का आटा सानूं मिलिया और सब स्टैंडर्ड जिहड़ियां चीज़ां ने वो आईयां। तो इहदे विच ये गंदम किहड़ी इस्तेमाल हुई ये भी गल हुई। फिर ये गंदम जिहड़ी ये यूक्रेन रूस ते कोई 6 मुल्कां दी दस्सी जांदी कि जित्थों आई मुख्तलिफ औकात दे विच। ते ये गंदम जिहड़ी आंदी रही इहदे नाल इहदे हिसाब किताब दे विच घपले वखरे ने, इहदे ज़ाब्तियां दे विच अलग एक घपले हैगे ने। इहदे विच जिहड़े लोकां नूं नवाजिया गया वो लिस्ट हैगी, वो लिस्ट भी जिहड़ी रिपोर्ट दे नाल लाई जा रही ताकि अगर उन्हां लोकां कोलों कोई तफ्तीश की जा सके तो वो भी इम्कानात मौजूद होण। फिर ये भी है कि बाद दे विच काफ़ी देर बाद पता लग गया कोई 25-26 मार्च दे विच जाके पंजाब हुकूमत जिहड़ी उन्होंने अंदाज़ा होया कि जिन्नी गंदम असीं मंगवाउणी सी वो तो गंदम आ चुकी है तो हुण इजाफी गंदम जिहड़ी अगे फसल भी आ गई तो यह तो बड़ा वड्डा नुकसान हो जाएगा। यह जिहड़ी हुण दी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट मैं इहदी गल करन डिया वां तो इहने वफाक नूं किया यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नूं
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਡਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਹਤਮਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੰਦਮ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਦਮ ਆਈ ਹੋਰ। ਔਰ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਗੰਦਮ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਮਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਨਜ਼ਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਦਮ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਵਰੁਲ ਹਕ ਕਾਕੜ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਕੈਂਡਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੂੰਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਸਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਬਸ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਕੜ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਨਿਗਰਾਨ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਡਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਐਂਗਲ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗਲਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂਗਲ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਆਏ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦਮ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਹੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਏਗੀ? ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣੀ, ਅਤੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 1.25 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਕਢਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਇਹ 1.25 ਅਰਬ ਉਹ ਰੁਪਇਆ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਸਾਇਲ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦਮ ਇੰਪੋਰਟ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦੀ। ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੰਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਾਧੂ ਗੰਦਮ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਦਮ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਬਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਦਮ ਪਹਿਲੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਗੰਦਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਗੰਦਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਮਾ ਉਹ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਦਮ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜਨਾਬ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਕਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।